were introduced with the purpose of enhancing constitutional integration and not for the disintegration. So, the power under Article 371D and Article 370 Clause 3, even when exercised to its fullest extent, does not freeze the system of integration contemplated by Article 370, but is rather intended to enhance constitutional integration between the Union and the state of Jammu and Kashmir. Holding that the power under Article 370 Clause 3 cannot be exercised after the dissolution of the Constituent Assembly would lead to the freezing of the process of integration, contrary to the purpose of introducing the provision. And 5, if the contention of the petitioners on the interpretation of Article 370 vis-a-vis the dissolution of the Constituent Assembly is accepted, then Article 370 Clause 3 would become redundant and would lose its temporary character. The President, while deciding if the power under Article 370 Clause 3 must be exercised, determines if the special circumstances which warranted a special solution in the form of Article 370 have ceased to exist. This is a policy decision which completely falls within the realm of the executive. The court cannot sit and appeal over the decision of the President of India on whether the special circumstances which led to the arrangement under Article 370 have ceased to exist. However, the decision is not beyond the scope of judicial review. It is settled law that the exercise of executive power can be challenged on the ground of malefides. The slew of constitutional orders issued by the President under Article 371D, applying various provisions of the Constitution and applying provisions with modification, indicate that over the course of the last 70 years, the Union and the state have, through a collaborative exercise, constitutionally integrated the state of Jammu and Kashmir with the Union. This is not a case where only Articles 1 and Article 370 of the Constitution were applied to the state of Jammu and Kashmir, and suddenly, after 70 years, the entire Constitution was being made applicable. The continuous exercise of power under Article 370, Clause 1 by the President indicates that the gradual process of constitutional integration was ongoing. The declaration issued by the President in exercise of the power under Clause 3 of Article 370 is a culmination of the process of integration. Thus, we do not find that the President's exercise of power under Clause 3 of Article 370 was malefied. Having concluded that the power under Article 370 Clause 3 subsisted even after the dissolution of the Constituent Assembly, we have held that the exercise of power by the President to issue CO 273 is a valid exercise of constitutional power. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that the power under Article 371D cannot be issued to apply all the provisions of the Constitution to the state of Jammu and Kashmir. We have held that all provisions of the Constitution can be applied to Jammu and Kashmir through the exercise of power under Article 371D. The power under Article 371D can be used to apply one provision, more than one provision, an entire part of the Constitution, or all the provisions of the Constitution, that is the entire Constitution. The provision does not make a distinction between one or all provisions of the Constitution. Non-application of mind cannot be claimed merely because CO 272 applies all provisions of the Constitution to Jammu and Kashmir in one go. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that the President could not have secured the concurrence of the Union government under the second proviso to Article 371D. We hold that the President seeking the concurrence of the Union government instead of the government of the state to issue CO 272 is not invalid because, first, the effect of applying all the provisions of the Constitution to the state of Jammu and Kashmir through the exercise of power under Article 371D is the same as an exercise of power under Article 370, Clause 3, notifying that Article 370 shall cease to exist. That is, all provisions of the Constitution of India will apply to the state of Jammu and Kashmir, except for the fact that the former can be reversed while the latter, namely under Clause 3, cannot. Second, consultation and collaboration between both the units will only be necessary where the application of the provisions of the Indian Constitution to the state would require amendments to the state constitution,
because the purpose of the requirements of consultation and collaboration is for the smooth functioning of governance in the state and to ensure that the provisions of the Constitution of Jammu and Kashmir are not inconsistent with the provisions of the Constitution of India. Third, since the effect of applying all the provisions of the Constitution of Jammu and Kashmir, since the effect of applying all the provisions of the Constitution to Jammu and Kashmir through the exercise of the power under Article 371D is the same as issuing a notification under Article 370, Clause 3, which the President has the power to unilaterally issue, the principle of consultation and collaboration are not required to be followed. Fourth, the exercise of power is mala fide only if power was exercised with an intent to deceive. Deception can only be proved if the power which is otherwise unavailable to the authority or body is exercised, or if the power that is available is improperly exercised. Since the concurrence of the state government was not required for the exercise of power under Article 370(1)(d) to apply all provisions of the Constitution to the state, the President securing the concurrence of the Union of India on behalf of the state government is not mala fide. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that it is ultra vires Article 371D because it modifies Article 370. We have held that the modification by CO 272 to Article 367 as it applies to Jammu and Kashmir had the effect of amending Article 370 and is thus ultra vires Article 370(1)(d). We have reached this conclusion for the following reasons. First, recourse must be had to the procedure contemplated by Article 370, Clause 3, if Article 370 is to cease to operate or is to be amended or modified in its application to the state of Jammu and Kashmir. No other procedure may be utilized to amend Article 370. Second, the rule of interpretation that a power under a statute must be exercised in accordance with the provisions of that statute and in no other manner is undoubtedly applicable to the Constitution. Third, from precedent, including Shankari Prasad Singh, Sajjan Singh, Quixote Holohan, and Rajendra Shah, it emerges that the following aspects are of significance when assessing whether a change has been made to a provision of the Constitution. One, a change may be either in terms of or in its effect. Two, a change can be said to have been made even if the language of the concerned provision is not directly amended by adding, subtracting, or modifying the language. This is a change in effect. And three, if the effect of an amendment is to change a provision, such effect must be significant or appreciable. And four, the substance of a change is more important than its form. Second, an assessment of whether a constitutional order amounts to a modification and consequently whether the procedure under Article 370, Clause 1 or under Article 370, Clause 3 ought to have been followed depends on this standard. Third, the effect of a provision of law is as important as its form. While the change sought to be made by paragraph 2 of CO 272 may appear to be a modification or amendment of Article 367 at first blush, its effect is to amend Article 370 itself. CO 272 changes the language to the proviso to Article 370, Clause 3 in two ways. First, it changes the recommending body from the Constituent Assembly to the Legislative Assembly. And second, it makes a new arrangement at variance with that specific Constituent Assembly. Both these changes are not insignificant because they modify the essential character of the proviso by substituting a particular type or kind of body with another type or kind entirely. Fourth, while the interpretation clause, namely Article 367, can be used to define or give meaning to particular terms, it cannot be deployed to amend a provision by bypassing the specific procedure laid down for its amendment. This would defeat the purpose of having a procedure for making an amendment to the Constitution of India. Fifth, the consequence of permitting amendments through the circuitous manner would be disastrous. Many provisions of the Constitution would be susceptible to amendments which evade the procedure stipulated by Article 368 or other provisions. Sixth, the previous constitutional orders which modified Article 370 through Article 367 were clarificatory and consequential. They did not have the effect of amending Article 370. We have therefore held as ultra vires the amendments which were made to Article 370, Clause 3 by taking recourse to Article 367.
G. The status of the Constitution of Jammu and Kashmir. The gaps left by the non-application of some parts of the Constitution of India were filled by the Constitution of the state. After the abrogation of Article 370, as it stood before the issuance of CO 272 and CO 273, and the application of the entirety of the Constitution of India to the state, the Constitution of the state does not fulfill any purpose or serve any function. Hence, the implicit but necessary consequence of the application of the Constitution of India in its entirety to the state of Jammu and Kashmir is that the Constitution of the state is inoperative. On the validity of Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3, this is what we have said. A five-judge bench of this court in Babulal Parate held that the views expressed by the legislature of the state under the proviso to Article 3 are not binding on Parliament. If the views of the state legislature were binding on Parliament, which is not the case, there would be scope for debate on whether Parliament, in exercise of its powers under Article 356(1)(b), could have substituted its views for the views of the Legislative Assembly of the state. However, the views of the legislature of the state are not binding on Parliament in terms of the first proviso to Article 3. The views of the legislature of the state under the first proviso to Article 3 are recommendatory to begin with. Thus, Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3 is valid and not mala fide. The next issue is on the validity of the suspension of the second proviso to Article 3 as applicable to Jammu and Kashmir. When the reorganization bill was introduced, that is on 5 August 2019, the second proviso to Article 3 as it applied to the state of Jammu and Kashmir ceased to exist because of CO 272. Thus, the issue of whether the second proviso to Article 3 could have been suspended in exercise of the power under Article 356(1)(c) does not survive. The next issue is the validity of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. The Solicitor സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായകമായ വിധി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. കശ്മീരിന് പരമാധികാരമില്ല. 370 അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയത് ശരിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ആശ്വാസകരമായ വിധിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അനുച്ഛേദം 370 എന്നത് താൽക്കാലികം മാത്രമാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നു. 370 വിഭജനത്തിനായല്ല, ഏകീകരണത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരിക്കുന്നു. യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തുടർന്നാണ് അനുച്ഛേദം 370 ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറയുന്ന വിധിന്യായം. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി കേന്ദ്രത്തിന് ആവശ്യമില്ല എന്നും പറയുന്നു. നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇടപെടാനില്ല എന്ന അകലവും സുപ്രീം കോടതി പാലിക്കുകയാണ്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിധി പ്രസ്താവം തുടരുകയാണ്. ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിലെ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. ബൽറാം, പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വിധിന്യായത്തിലുള്ളത്? വേണു, ഈ ജമ്മു കശ്മീരിലെ അനുച്ഛേദം 370 റദ്ദാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹർജിക്കാരുടെ വാദങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി പൂർണ്ണമായും തള്ളുന്നു. ഒപ്പം 2019 കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്ത തീരുമാനത്തെ പൂർണ്ണമായും ശരിവെക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി. 3 വിധി പ്രസ്താവങ്ങളാണ് ഈ ഹർജികളിൽ ഉള്ളത്. എന്നാൽ 3 വിധി പ്രസ്താവങ്ങളും പരസ്പരം യോജിക്കുന്നതാണെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് DY ചന്ദ്രചൂഡ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ വിധി പ്രസ്താവത്തിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിലല്ലാതെ അനുച്ഛേദം 370 റദ്ദാക്കിയ രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ അപ്പീലുകൾ അനുവദിക്കാനാകില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആ അനുച്ഛേദം 370 റദ്ദാക്കിയത് ഈ അധികാര ദുർവിനിയോഗമല്ല, അധികാര പ്രയോഗമാണ് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനുമതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇത്തരം തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമില്ല എന്നും ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയപരമായ തീരുമാനത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഇടപെടാനാകില്ല എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ അനുച്ഛേദം 370 ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ സംയോജനം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്നും വിഘടനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല എന്നുമാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ജമ്മു കശ്മീർ ഇന്ത്യയോട് ചേർന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പരമാധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേക ഭരണഘടന എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിലാണ് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക ഭരണഘടന. അനുച്ഛേദം 370 റദ്ദാക്കാൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളെ തുടർന്നാണ് അന്ന് ഈ അനുച്ഛേദം 370
ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയത് അത് സംയോജനം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് എന്നും ഈ അനുച്ഛേദം 370 റദ്ദാക്കുന്നതിന് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയുടെ ശുപാർശയുടെ ആവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇല്ല എന്നും താൽക്കാലികമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംവിധാനം മാത്രമാണ് അനുച്ഛേദം 370 ആ ഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളെ തുടർന്ന് എന്നുമാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജമ്മു കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ജമ്മു കശ്മീരിന് ആഭ്യന്തര പരമാധികാരവും ഇല്ല. കശ്മീരിന്റെ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നും ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം നിർവചിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക ഭരണഘടന എന്നുമാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ നീക്കങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആകില്ല എന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്നതോടുകൂടി ജമ്മു കശ്മീരിന് സ്വന്തമായ പരമാധികാരം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു, സ്വന്തമായ ഭരണഘടനയ്ക്കും പ്രസക്തി ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കീഴിൽ മാത്രമാണ് ഈ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ ഭരണഘടന എന്നും രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അധികാരം വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പാർലമെന്റിനോ പ്രസിഡന്റിനോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിയമനിർമ്മാണ അധികാരം ഈ ഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെന്നും ഹർജിക്കാരുടെ വാദങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രമെടുക്കുന്ന എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും നയപരമായി ചോദ്യം ചെയ്യാനാകില്ല, അത് അരാജകത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാക്കും എന്നും സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇപ്പോഴും ഈ വിധി പ്രസ്താവം തുടരുകയാണ്. വേണു. ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് വിധിന്യായത്തിന്റെ ഇതുവരെ പുറത്തു വന്ന വിവരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നൽകിയത്. എസ് വിജയകുമാർ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. വിജയകുമാർ, ഈ വിധിന്യായം നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ്? കാര്യങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുവെന്നാണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണു, സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒട്ടുമിക്ക പ്രധാനപ്പെട്ട വാദങ്ങളും, അതായത് കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരം റദ്ദാക്കാൻ പാർലമെന്റ് തീരുമാനമെടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒട്ടുമിക്ക വാദങ്ങളും ഏറെക്കുറെ സുപ്രീം കോടതി അത് ശരിവെക്കുകയോ അതിനോട് അനുകൂലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 370 കാര്യത്തിൽ ഇടപെടൽ നടത്താത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു സ്ഥിര സ്വഭാവത്തിലുള്ള അനുച്ഛേദമായി മാറി എന്നതായിരുന്നു. കാശ്മീരിലെ PDPയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരിലെ മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ PDP മെഹബൂബ മുഫ്തിയായിരുന്നു ആ വാദം വളരെ ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ CPMന്റെ കശ്മീർ ഘടകവും അതിനോടൊപ്പമായിരുന്നു. ആ വാദമാണ് കോടതി ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കശ്മീരിലെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി 1957 ഡിസോൾവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ ഇടപെട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 370 ഒരു സ്ഥിര സ്വഭാവത്തിലുള്ള അനുച്ഛേദമായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന വാദം അർത്ഥശൂന്യമാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു താൽക്കാലിക ക്രമീകരണമായിരുന്നു. 370 എന്നത് സ്ഥിരമല്ല, അത് താൽക്കാലികം മാത്രമാണ് എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണമാണ് BJP മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത്, കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. അതിവിടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് അത് ശരിവെക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും സവിശേഷമായ അധികാരം കശ്മീരിന് മാത്രമായി അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അതിനൊരു പരമാധികാരവുമില്ല. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ അധികാരങ്ങൾ മാത്രമേ കശ്മീരിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇനി അനുവദിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വാദവും ഇവിടെ ഏറെക്കുറെ ശരിവെക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കൂടിയായിരുന്നു അത്. മറ്റൊന്ന്, ജമ്മു കാശ്മീരിലെ അസംബ്ലിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല, 370-ക്കൊപ്പമായിരുന്നു 57 വരെ എന്ന വാദവും, അതിന് ബലം നൽകുന്ന ജമ്മു കാശ്മീരിലെ അസംബ്ലി ഫ്രീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, അവിടെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നിലനിൽക്കെ കേന്ദ്രം ഒരു അധികാരം ഉപയോഗിച്ചു എന്നതുമായിരുന്നു ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഒരു വാദം. അതിൽ കോടതി കൃത്യമായ മറുപടി പറയുകയാണ്. ഒന്ന്, ഈ 57 ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഇല്ലാതായതോടുകൂടി 370 സ്ഥിരമായി എന്ന വാദം കോടതി തള്ളുന്നതോടൊപ്പം ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അവിടെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നിലനിൽക്കെ ആ സംസ്ഥാനത്തെ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ പാർലമെന്റിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും അതിൽ ഉത്തരവിറക്കാൻ രാഷ്ട്രപതിക്കുമുള്ള അധികാരത്തിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല, അതിലൊരു ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടണി ഈ ഘട്ടത്തിൽ അസാധ്യമാണ് എന്ന് 5 അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലീഗൽ ക്വസ്റ്റ്യന് കൂടിയാണ് ഇവിടെ കോടതി ഉത്തരം നൽകുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ കാലങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ വരും നാളുകളിലൊക്കെ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലീഗൽ റെമഡിയായി നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരത്തിൽ കേന്ദ്രം എന്നത് മറ്റൊരു പ്രശ്നം. പക്ഷേ ആ ഘട്ടത്തിലും അതത് വിഷയങ്ങളിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു
പ്രത്യേക വിഷയമാണ് 370യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. അതിൻ്റെ ജുഡീഷ്യൽ ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ കോടതി ഈ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒട്ടുമിക്കതും ഇതിൽ ഒതുങ്ങും. പക്ഷേ ചിലതിന് പിന്നീടും അത്തരം ജഡ്ജ്മെന്റുകളുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൂടിയാണ്. പിന്നീടുണ്ടത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഇത്തരം ഒരു ഉത്തരവിറക്കാൻ അധികാരമുണ്ടോ, രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുമോ എന്നതാണ്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉത്തരവ് ഭരണഘടനാനുസൃതമാണ്, ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമാണ് എന്നുകൂടി കോടതി പറയുന്നു. ഈ 35ന്റെ കാര്യത്തിലും കോടതി മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതും നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പൗരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് സംബന്ധിച്ചും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പാർലമെന്റിലെ തീരുമാനം, ആ പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ച തീരുമാനത്തിനൊപ്പമാണ് കോടതി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. വേണു, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഇത്. മറിച്ചൊരു ജഡ്ജ്മെന്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ BJPയോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. രാവിലെ മുതൽ ഈ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ തുടർ ചർച്ചകളിലും തുടർ നീക്കങ്ങളിലേക്കുമായിരുന്നു. കപിൽ സിബലിൻ്റെ ട്വീറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹം ചില പോരാട്ടങ്ങൾ പരാജയപ്പെടും, പക്ഷേ അത് ചരിത്രം അതിന് മറുപടി നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇതിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ഭിന്നവിധികളില്ല, ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളിലുള്ള വ്യതിരിക്തമായ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഏതാണ്ടൊരു ഏകകണ്ഠമായ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. കാശ്മീർ എന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ BJPയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടകളിൽ ഒന്നാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ജനസംഘം ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ കാലത്ത് ജനസംഘം മുതൽ പിന്നീട് അത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആകുന്ന കാലം തൊട്ട് അതിങ്ങനെ കാലങ്ങളായി BJPയുടെ ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോയിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് 370 എന്നത്. RSSന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക അധികാരമില്ല, സവിശേഷമായ ഒന്നുമില്ല, മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് കശ്മീർ എന്നത്. അതാണ് രാഷ്ട്രീയമായൊരു തീരുമാനത്തിൽ 370 റദ്ദാക്കപ്പെടുകയും പാർലമെന്റിൽ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടണി നടത്തി സുപ്രീം കോടതി അതിലേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലിന് സാധ്യതയില്ല എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. അതിനെതിരെ ഉയർന്നു വന്ന പ്രതിരോധങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് കൂടി കേന്ദ്രം ഇനി ഉപയോഗിച്ചേക്കും. കാശ്മീരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. മണ്ഡല പുനർനിർമ്മാണം, ഡീലിമിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. POKയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവന ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിർണായകമാണ്. നയ കാശ്മീർ എന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സ്ലോഗൻ തന്നെ. അതിനൊക്കെ ബലം നൽകും കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയമായി ഈ 5 ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് എന്നത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. വേണ്ടത്. ശരി, ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയും ചേരുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന്. ബൽറാം, കിട്ടുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വേണു, ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാര്യം എന്നുള്ളത് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ജമ്മു കശ്മീരിൽ 2024 സെപ്റ്റംബറിന് മുമ്പായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശവും സുപ്രീം കോടതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ജമ്മു കൂടാതെ ഈ ഒരു സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമത്തിലാണ്, അതിന് തയ്യാറാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ച ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജമ്മു കശ്മീരിനെ 2 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതില്ല, അത് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനവും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഏറ്റവും നിർണായകമായത് ജമ്മു കശ്മീർ സംബന്ധിച്ച 2 ബില്ലുകൾ, നിർണായക ബില്ലുകൾ രാജ്യസഭയിൽ ഇന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇരിക്കെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ വിധി വന്നത്. പാർലമെന്റിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം, പ്രത്യേകിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അത് ഈ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ. എങ്കിൽ പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ PDP നൽകിയ ഹർജി ഇപ്പോഴും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. മറ്റൊരു ഹർജി PDP ഇതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഈ പുനഃസംഘടന ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുനഃസംഘടന ഭേദഗതി ബില്ലാണ് അമിത്ഷാ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 2 ബില്ലുകളിൽ ഒന്ന്. അത് പൂർത്തിയാക്കിയ ഉടൻ തന്നെ സംസ്ഥാന പദവി തിരിച്ചു നൽകാനും തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കും എന്നുമാണ് ഈ നീക്കങ്ങളിൽ നിന്നും, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ, ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞത് അടക്കമുള്ള നീക്കങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ശരിവെക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി. നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാകില്ല എന്നും രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരം കേന്ദ്രത്തിനോ രാഷ്ട്രപതിക്കോ പ്രയോഗിക്കാനാകുന്നതാണ് എന്നും അതിന് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയുടെ അംഗീകാരമോ മറ്റോ ആവശ്യമില്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി. ഹർജിക്കാരുടെ മുഴുവൻ വാദങ്ങളും സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയ വാദങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ ജമ്മു കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള 23 ഹർജികളിൽ. വേണു, ബൽറാം, ഈ 3 വിധിന്യായങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, 3ഉം അഭിപ്രായ യോജിപ്പാണോ?
തീർച്ചയായും വേണു, ഈ വിധി പ്രസ്താവം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് DY ചന്ദ്രചൂഡ് ആരംഭിച്ചത് തന്നെ ഈ ഹർജികളിൽ 3 വിധിന്യായങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഈ 3 വിധിന്യായങ്ങളും പരസ്പരം യോജിക്കുന്നതല്ല, വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ തീരുമാനം എന്നുള്ളത് ഐകകണ്ഠമായ ഒരു വിധിയാണ്. അതിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാത്രമാണ് 3 എണ്ണമായി ഉള്ളത്, 3 വിധി പ്രസ്താവങ്ങളായി ഉള്ളത് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് വിധി പ്രസ്താവത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 വിധിയും ചേർത്തുള്ള ഭൂരിപക്ഷ വിധിയുടെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് DY ചന്ദ്രചൂഡ് വായിച്ചത്. അതിൽ പ്രധാനമായും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ശരിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഈ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടിയെ ശരിവെക്കുന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് എന്നുള്ളത്. അനുച്ഛേദം 370 എന്നുള്ളത് താൽക്കാലികമായ ഒരു ക്രമീകരണം മാത്രമായിരുന്നു. ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത്. ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗമായതോടുകൂടി ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക ഭരണഘടന എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം നിർവചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ തന്നെയാണ് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ ഭരണഘടന എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജമ്മു കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിനും രാഷ്ട്രപതിക്കും കഴിയും. ആ നടപടികൾ ശരിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് എന്നുള്ളത്. ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ ഇല്ല. ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗമായതോടുകൂടി, ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായതോടുകൂടി പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുഴുവൻ നടപടികളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുമാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹർജിക്കാരുടെ മുഴുവൻ വാദങ്ങളെയും സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയപരമായ തീരുമാനത്തിൽ ഇടപെടാനാകില്ല എന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അംഗീകാരം അല്ലെങ്കിൽ അനുമതി കേന്ദ്രത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ല എന്നുമാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിലല്ലാതെ അനുച്ഛേദം 370 റദ്ദാക്കിയ രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ അപ്പീൽ അനുവദിക്കാനാകില്ല എന്നും ഈ 370 അസാധുവാക്കൽ ഒരു ദുരുപയോഗം ചെയ്യലല്ല, മറിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരം പ്രയോഗിക്കലാണ് ഉണ്ടായത് എന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഉടൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനും ഉള്ള നിർദ്ദേശം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ സംസ്ഥാന പദവി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും സുപ്രീം കോടതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. വേണു. ശരി, എസ് വിജയകുമാറും തുടരുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന്. വിജയകുമാർ, ഇതിപ്പോ കശ്മീരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയക്രമം പോലും സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് 2024 സെപ്റ്റംബറിന് മുമ്പ് നടത്തണം എന്ന്. അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തെ ഈ വിധി എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്? ഈ PDPയും നാഷണൽ കോൺഫറൻസും ഒക്കെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയോട് സഹകരിക്കും എന്ന് കരുതാമോ? വേണു, ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുമോ? ഈ വിധി ഏത് രൂപത്തിലുള്ള പ്രതികരണമായിരിക്കും ഇനി ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഉണ്ടാക്കുക? പ്രത്യേകിച്ചും സുപ്രീം കോടതി പറയുകയുണ്ടായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേഗം നടത്തണം 2024 സെപ്റ്റംബറിന് മുമ്പ് എന്ന്. PDPയും നാഷണൽ കോൺഫറൻസും ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയോട് സഹകരിക്കുമെന്ന് കരുതാമോ? PDP, നാഷണൽ കോൺഫറൻസ്, അതുപോലെ BJP വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ ഇതിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവരുടെ വാദങ്ങൾ ശരിവെക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസം നൽകുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലേക്ക് കടക്കുക എന്നതിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയും വ്യക്തമാക്കി. അടുത്ത വർഷം സെപ്റ്റംബറോടെ അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കണം. അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സജ്ജമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ, ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഡീലിമിറ്റേഷൻ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. മണ്ഡല പുനർനിർണയം സംബന്ധിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നു. അപ്പോൾ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സജ്ജമായിട്ടുണ്ട് ജമ്മു കാശ്മീർ എന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരിക്കും. നാഷണൽ കോൺഫറൻസിനാണെങ്കിലും ജമ്മു കാശ്മീരിലെ PDPക്കാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ മറ്റൊരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ, ഇപ്പം കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട്, BJP ഉണ്ട്, മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ അവർ പങ്കാളികളാകുമെന്നും തന്നെയാണ്. അതിൽ ഏതായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന ഒരു വാദം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അത് ഈ 370 റദ്ദാക്കിയത് ശരിവെച്ച ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർഗ്യുമെന്റുമായി PDPയോ നാഷണൽ കോൺഫറൻസോ രംഗത്ത് വരുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കരുതുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിച്ചേക്കാം. 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് കൂടി വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായും ജമ്മു കാശ്മീർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുന്നത്.
ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ മുന്നണി സമവാക്യങ്ങളിലൊക്കെ മാറാം. നമുക്കറിയാം BJP PDP രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം എന്നത് ഒരു തരത്തിലും യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത രണ്ട് പാർട്ടികൾ അവിടെ യോജിച്ച് ഭരിച്ച ചരിത്രം നമ്മളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് എത്രയോ കാലം NDA മുന്നണിയിലായിരുന്നു. വാജ്പേയി സർക്കാരിൽ അവർ കേന്ദ്രമന്ത്രി പദവി വഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയും ഒമർ അബ്ദുള്ളയും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. ആ പശ്ചാത്തലം നമ്മളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറാവുന്നതാണ്. ഗുലാം നബി ആസാദ് അവിടെ സജീവമാണ്. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്തായ ശേഷം അദ്ദേഹം അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇനി ഒരുപക്ഷെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയോടെ അത്തരം രാഷ്ട്രീയ വിയോജിപ്പുകളുടെ അവസാനമായേക്കാം എന്ന് കരുതാം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ലഡാക്ക് വേറൊരു തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നതാണ്, താഴ്വാരം വേറൊരു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നതാണ്, അനന്തനാഗ് അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാൻ കാശ്മീർ പരിശോധിച്ചാൽ 3 or 4 സ്വഭാവത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ശരി, വിജയകുമാറിലേക്ക് വരാം. ഞാനിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ശ്രീ പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ, ഈ വിധിന്യായത്തിന്റെ ഏകദേശ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അങ്ങറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ, എന്താണ് പ്രതികരണം? പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ അല്പസമയത്തിനകം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരും. വിജയകുമാർ, തുടർന്നോളൂ. ബൽറാമിലേക്ക് വരുന്നു. ബൽറാം, പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേണു, ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന നിയമസഭ പ്രാബല്യത്തിലില്ലാത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയുടെ അനുമതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇത്തരത്തിൽ അനുച്ഛേദം 370 റദ്ദാക്കാൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ വിധി പ്രസ്താവത്തിനിടെ വന്ന പരാമർശങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗളിന്റെ പരാമർശവും പ്രസക്തമാണ്. സൈന്യം എന്നുള്ളത് രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുവിനെതിരെ പോരാടാനുള്ളതാണ്, ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല സൈന്യം എന്ന പ്രസക്തമായ ഒരു പരാമർശം വിധി പ്രസ്താവത്തിനിടെ ഈ ബെഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗളിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ലഡാക്കിനെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജമ്മു കശ്മീരിന് സംസ്ഥാന പദവി നൽകാൻ ഉള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. അത് നൽകും എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലഡാക്കിനെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കിയ തീരുമാനത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതോടുകൂടി ലഡാക്കിനെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയും അപ്രസക്തമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണമായും ഈ 23 ഹർജികളിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ 2019 ഓഗസ്റ്റ് 5 നടപടിയെ ശരിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവ് എന്നുള്ളത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, BJPയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഊർജം നൽകുന്നതാണ് 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അടക്കം ഈ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അംഗീകാരം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യസഭയിൽ ഇന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഭരണഘടന ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുനഃസംഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലും ഒപ്പം തന്നെ സംവരണ ഭേദഗതി ബില്ലും അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നീട് സംസ്ഥാന പ്രഖ്യാപനം അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കേന്ദ്രം കടക്കും എന്നും ഏതാണ്ട് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്. ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ വിധി പ്രസ്താവം സുപ്രീം കോടതിയിൽ തുടരുകയാണ്. ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ. 24 അഞ്ചിന്റെ വജ്രത്തിളക്കം.